Hello students, welcome back to Priyanka Tutorials. Students, today I am going to teach a new poem by Rabindranath Tagore titled Where the Mind is Without Fear. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കവിതയാണ് Where the Mind is Without Fear. Before we read these lines, let me tell you what this poem is about. It was written when India was ruled by the British, but it is not just about the political freedom. It is a beautiful prayer to God for our nation's future. ഈ കവിത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ കീഴിലായിരുന്ന കാലത്താണ് ഇത് എഴുതിയത്. പക്ഷേ ഇത് വെറും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കവിതയല്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. In this poem, the Tagore dreams of a perfect country. He wants to an India where the people can live with dignity without any fear. He dreams of a society where knowledge is free for everyone and people are not divided by caste, religion or language. ഈ കവിതയിൽ ടാഗോർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരു മാതൃകാ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ഭയവുമില്ലാതെ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അറിവ് എല്ലാവർക്കും സ്വതന്ത്രമായി ലഭിക്കുന്ന, ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ ഭാഷയുടെയോ പേരിൽ ജനങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണുന്നത്. He believes that the true freedom means the speaking the truth from the heart and working hard to make the nation a better place. He calls the dream of country the heaven of freedom. രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സ്വപ്ന രാജ്യത്തെ അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വർഗം മീൻസ് ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് ഈ കവിതയിൽ വിളിക്കുന്നത്. So, this is the simple summary of the poem. It is prayer to wake up our mind into the heaven of freedom. Now, let's look at the lines one by one. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the words has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tideless staving stretches its arm towards perfection, where the mind is without fear and the head is held high. The Tagore dreams of a country where the peoples are fearless, have self-respect. ടാഗോർ ഈ വരികളിലൂടെ പറയുന്നത് ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാനും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നടക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു നാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ടാഗോർ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. Where knowledge is free. He envisions a society where the knowledge is accessible to everyone without any discrimination. ജാതി മത വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അറിവ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. ഇവിടെ എന്താണ് ടാഗോർ പറയുന്നത്? ജാതി മത സങ്കുചിതമായ ചിന്തകൾ തുടങ്ങിയവ ലോകത്തെ വേർതിരിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹം വേണമെന്നാണ് ഇവിടെ ടാഗോർ പറയുന്നത്. Where the words come out from the depth of truth. He hopes for a land where the people speak honestly and truthfully from the depth of their hearts. ആത്മവിശ്വാസത്തോടും സത്യസന്ധമായും മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുള്ള ഒരു നാടായിരിക്കണം ഇത് എന്നാണ് ഇവിടെ ടാഗോർ പറയുന്നത്. Where the words come out from the depth of truth. Where tideless staving structures its arm towards perfection. He wants a society where the people work hard continuously to achieve the perfection and progress. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ മടുപ്പില്ലാതെ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായി എല്ലാവരും മാറണം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്. Where the clear stream of his has not lost its way into the dreary desert stand of dead habit, where the mind is led forward by thee into over widening thought and action, into that heaven of freedom,
My father led my country away. Where the clear stream of reason has not lost its way. He says that the Tagore wishes for a society where logic, thinking, and scientific reasoning flows freely without being obstructed. എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ലൈൻസിലൂടെ ടാഗോർ പറയുന്നത്? യുക്തിചിന്തതയുടെ തെളിഞ്ഞ നീർച്ചാൽ വഴിതെറ്റാതെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നാടിനെയാണ് ഇവിടെ ടാഗോർ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം. അതിനെ ഇവിടെ ടാഗോർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? യുക്തിചിന്തതയുടെ തെളിഞ്ഞ നീർച്ചാലിൽ വഴി തെറ്റാതെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നാടിനെയാണ്. അതാണ് where the clear stream of reason has not lost its way into the very desert sand of dead habit. He says that he compares the meaningless and old tradition into a dull and lifeless desert where progress gets lost. അർത്ഥമില്ലാത്ത പഴയ ആചാരങ്ങളെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഇവിടെ ഒരു മരുഭൂമിയായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇൻടു വെരി ഡെസേർട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഡെഡ് ഹാബിറ്റ്. അർത്ഥമില്ലാത്ത പഴയ ആചാരങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഡെഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ ടാഗോർ ഒരു മരുഭൂമിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്, ഉപമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പുരോഗതിയെ തടയുന്ന ഇത്തരം ആചാരങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ടാഗോർ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. Where the clear stream of reason has not lost its way into very desert stand of dead habits. Where the mind is led forward by thee. എന്താണ് ഇവിടെ ടാഗോർ പറയുന്നത്? He prays to God to guide the people toward progress and enlightenment. ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ദൈവത്തോട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അറിവിലേക്കും വിവേകത്തിലേക്കും ദൈവം നമ്മെ നയിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. He hopes for a society where thoughts and actions, broad-minded and progressive, consistently expand. വിശാലമായ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളുമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ഇവിടെ ടാഗോർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Into that heaven of freedom, my father led my country away. Finally, he calls the God Father and asks him to welcome his country into this ideal heaven of freedom, a state of true independence and intellectual away. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അവസാനമായി അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് തന്റെ നാടിനെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉണർത്താൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. വെറും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല അദ്ദേഹം ഈ പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? മാനസികവും ഭൗതികപരവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതാണ് ഈ പോയം. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ കീ തിങ്സ്. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിയർലെസ്നെസ്. ദ ടാഗോർ envisions a society where individuals are free from fear, can hold their heads high, dignity and self-respect. എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ? ഭയമില്ലായ്മ, ഇല്ല, ഫിയർലെസ്നെസ് ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്. The second one is universal knowledge. Universal knowledge, he advocates for an education system that is accessible to everyone from an discrimination. എല്ലാവർക്കും വിവേചനമില്ലാതെ ഒരുപോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് ഈ പറയുന്നുണ്ട് ടാഗോർ ഈ കവിതയിലൂടെ. Next one, the breaking the social barriers. He adjusts the removal of narrow domestic walls, the petty division based on caste, religion, class and nationality that fracture society. എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ആശയം ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്? ജാതി, മത, വർഗം എന്നിവയുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ബാരിയേഴ്സും ഉണ്ടാകരുത്. അതെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യണം. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നാരോ ഡൊമസ്റ്റിക് വാൾസ് റിമൂവല് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ കാസ്റ്റിന്റെയും റിലീജിയനും ക്ലാസ് ഡിവിഷൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു വേർതിരിവായി നിൽക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. The next one is truth and logic. This poem emphasizing the importance of sincerity in speech and the necessity of rational scientific thinking over blind adherence to superstitions or dead habits.
അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പകരം സത്യസന്ധതയും യുക്തിപൂർവവുമായിട്ടുള്ള ചിന്തയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ടാഗോർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ലോജിക്, സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, സത്യസന്ധതയ്ക്കും യുക്തിപരവുമായ ചിന്തയാണ് ടാഗോർ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. Don't forget to like, share and subscribe to Priyanka Tutorials. For more lessons, see you in the next video. Thank you.